Good morning to everyone. Today we see about exercise 2.6 remaining problems. In previous class we see about type 6 formulas and 6 sums. Now first recall the formulas. First formula, integral f of x the whole power n f dash of x dx equal to f of x the whole power n plus 1 divided by n plus 1 plus c, n not equal to minus 1. And then next, second, integral f dash of x divided by f of x into dx means log modulus of f of x plus c. And then third formula, integral f dash of x divided by square root of f of x dx equal to 2 into square root of f of x plus c. And then next, integral e power x into f of x plus f dash of x dx equal to e power x f of x plus c. And then fifth formula, integral e power ax into a f of x plus f dash of x dx equal to e power ax f of x plus c. And then exercise 2.6ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம 6 problems பார்த்துட்டோம். Now we see the 7th problem. ஸோ நீங்கள் 7th ப்ராப்ளம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸில் வர ஃபார்முலாஸ் அண்ட் தென் இதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸ் எக்ஸசைஸில் இருக்கிற ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே நீங்கள் ரீகால் பண்ணிவிட்டு சம்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ now we see the 7th problem. Given x power 8 into 1 plus x power 9 the whole power 5. So you take let I equal to integral x power 8 1 plus x power 9 the whole power 5 into dx. So இந்த சம பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் டைரெக்டாக இன்டகிரேஷன் பண்ண முடியாது, சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தடில் தான் நீங்கள் கொடுக்கணும். புட் திஸ் 1 plus x power 9 நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா டீன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ now differentiating this t dt ஈக்குவல் டு 1 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 0 சரிங்களா. அண்ட் தென் ப்ளஸ் எக்ஸ் பவர் 9 டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா 9 இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் 8 சரிங்களா. இந்த 9 முன்னாடி வந்துடும் டிஃப்ரென்ஷியேஷனில். ஸோ 9 இன்ட்டு பவரில் 1 கம்மி பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 9 இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் 8 dxன்னு கிடச்சிரும். ஸோ அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் dt இந்த 9 goes to this side means dt divided by 9 equal to x power 8 into dx. ஏன் அப்படி நம்ம 9 அந்த சைடு கொண்டு போகிறோம் அப்படின்னா உங்களோட given கொஷினை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வரணும். x power 8 into dx தான் உங்களோட கொஷினில் இருக்குது. ஸோ அந்த x power 8 into dxக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், dt by 9 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ now I equal to integral x power 8 into x power 8 into இந்த dxக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா dt divided by 9 போட்டாச்சு. and then 1 plus x power 9க்கு you substitute t whole power 5. so t power 5 into dt divided by 9. so here this 9 is constant, taking outside 1 divided by 9 into integral t power 5 dt. so which is equal to 1 divided by 9 into integrating t power 5 means t power 6 divided by 6 plus c. so which is equal to 1 divided by 9 into 6 54. and then replace t equal to 1 plus x power 9. so whole power 6 plus c. so உங்களோட கொஸ்டின் in terms of t இருக்கிறத in terms of xல நீங்கள் மாற்றி தான் ஆன்சர் எழுதணும் சரிங்களா. and then next 8th sum x into e power minus 1 plus e power x minus 1 divided by x power e plus e power x. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர் இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டகரல் f dash of x divided by f of x dxக்கு ஃபார்முலா சூட் ஆகுதான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த மெத்தடுக்கு நீங்கள் போய்க்கலாம். ஸோ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூ டேக் லெட் I ஈக்குவல் டு integral x into e power minus 1 plus e power x minus 1 divided by x power e plus e power x into dx. and then next step take f of x equal to x power e plus e power x, that is denominator term you take f of x. and then f dash of x differentiating this x power e means that is x power n க்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா டிஃப்ரென்ஷியேஷனுக்கு என்ன ஃபார்முலா வரும் அப்படின்னா n into x power n minus 1ங்களா. ஸோ பவரில் இருக்கிறது முன்னாடி வந்துருச்சு e into x power e minus 1 ப்ளஸ் e power xஐ நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணிங்கன்னா e power xே வரும் சரிங்களா. and then
டேக்கிங் 1e காமனாக வெளியில் எடுத்துக்கோங்க. இங்கே ஒரு இ, இதில் ஒரு இ நீங்கள் காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இ வெளியில் வந்துடும். எக்ஸ் பவர் இ மைனஸ் 1 அண்ட் தென் ஹியர் ஒரு இ வெளியில் போயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் 1 மட்டும் வருங்களா? சரிங்க. இப்போ இந்த சம்மில் பாருங்கள், எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸும் உங்களோட உங்களோட கொஷினோட நியூமரேட்டர் டேர்மையும் பாருங்கள். ஸோ இந்த டேர்மையும் நீங்கள் இந்த டேர்மையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஒரு இ மட்டும் உங்களுக்கு எக்ஸஸாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு இயை மட்டும் நியூமரேட்டரில் மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டினாமினேட்டரில் டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இங்கே பாருங்கள் 1/eங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டு. ஸோ இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு, இது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ். அந்த ஃபார்முலா அப்படி இருக்குது. ஸோ 1/e இன்ட்டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் இ ப்ளஸ் இ பவர் எக்ஸு ப்ளஸ் சி. சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 9th sum 1/x into log x. Let I equal to integral 1/x into log x into dx. So put t equal to log x. Substitution கொடுங்க. tக்கு log xன்னு substitution கொடுத்தீங்க அப்படின்னா dt equal to 1/x dx அப்படின்னு வருங்களா? சரிங்க. இப்போ 1/x நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா put t equal to 1/xன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு dt equal to 1/x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா minus 1/t log xக்கு பதிலாக நீங்கள் 1/x எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு dtங்கிறது என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா minus 1/x² உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ உங்களால் சப்ஸ்டியூஷன் பண்ண முடியாது. அதனால் புட்டு t equal to log x. ஸோ உங்களோட டாப்பிக்கே என்னென்னா சூட்டபிள் சப்ஸ்டியூஷன் தான். நீங்கள் சூட்டபிள் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்தீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். ஸோ அதனால் t equal to log xன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். ஸோ dt equal to 1/x dx. இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. ஸோ 1 log xக்கு பதிலாக you have to substitute t and then this 1/x 1/x dxக்கு பதிலாக நீ என்னன்னு போட்டுக்கலாம் dt அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கலாம். ஸோ இன்டெக்ரல் 1/t dt மீன்ஸ் ஃபார்முலா டைரக்ட் ஃபார்முலா log of mod t plus c. சரிங்களா? ஸோ அண்ட் தென் சப்ஸ்டியூட் t equal to log x and then 10th sum x divided by 2x power 4 minus 3x square minus 2. So let I equal to integral x divided by 2x power 4 minus 3x square minus 2 into dx. இப்போ பாருங்கள், ஸோ இந்த டினாமினேட்டர் டேர்ம் எடுத்து நீங்கள் ஒன் டைம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணிங்கன்னா நியூமரேட்டர் கண்டிப்பாக கிடைக்க போகிறது கிடையாது. ஸோ இந்த டேர்ம் உங்களால் டேரெக்டாக இன்டகிரேஷனும் பண்ண முடியாது. ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷனை யூஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டேர்ம்ஸை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து லீனியர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றணும். ஸோ நீங்கள் லீனியர் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றுறதுக்கு இங்கே பாருங்கள் 2x power 4 minus 3x square minus 2 equal to 2x power 4 கவனிங்கம்மா 2 into minus 2 உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குங்க minus 4ன்னு கிடைக்குங்களா? ஸோ minus 3. சரிங்களா? இந்த இன் பிட்வீன் வேல்யூ minus 3ன்னு இருக்குங்களா? ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணால் minus 4 கிடைக்கணும், ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு minus 3 கிடைக்கணும். 4 into 1 உங்களுக்கு minus 3 வரணும் அப்படின்னா minus 4 ப்ளஸ் 1 சொல்லி வரணுங்களா? சரிங்க. இப்போ பாருங்கள் 2x power 4 minus 4 உங்களுக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் minus 4 minus 3 அப்படின்னா minus 4 1 minus 4 ப்ளஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு minus 3 கிடச்சிருங்களா? ஸோ minus 4x square ப்ளஸ் 1x square minus 2. சரிங்களா? அண்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள், ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்மில் இருந்தும் காமனாக 2x square வெளியில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா x square minus 2 மட்டும் ரிமைனிங் இருக்கும். ப்ளஸ் ஹியர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 அப்படியே நீங்கள் ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மில் இருந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 காமன். ஸோ இது ரெண்டையும் காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா 2x² + 1 மட்டும் வருங்க. ஸோ இப்போ இது ரெண்டு டேர்மும் உங்களுக்கு ஒரு லீனியர் ஃபேக்டராக மாறிடுச்சு. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிக்கோங்க. I equal to integral x divided by x² minus 2 into 2x² plus 1 into dx அப்படின்னு சொல்லி எழுதியாச்சு. ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா
இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூன்னு இருக்குது, இங்கே 2x² + 1 இருக்குங்களா. ஸோ இப்போ சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக இதை உங்களால் இந்த டேர்மை பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் அப்படி பிரித்து எழுதணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே உள்ளுக்குள்ளார x² இருக்குங்களா. இந்த x² பதிலாக டீன்னு சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. x² = t மீன்ஸ் 2x dx = dt, that is differentiating this. 2x dx = dt and then x into dx = இந்த 2 அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா dt/2. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ஐயில் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுங்க. I = dt/2ங்களா. ஸோ அந்த 2ங்கிறது இந்த dt / 2, இந்த 2ங்கிறது உங்களுக்கு காமனாக இங்கே வெளியில் போயிடுச்சு. 1 / t - 2 2t + 1. ஸோ இங்கே x² பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிறீங்க, tன்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிங்கன்னா t - 2 2t + 1. ஸோ இந்த x into dxக்கு பதிலாக நீங்கள் dt / 2ன்னு போடுங்க. இந்த 2 காமனாக வெளியில் எடுத்தாச்சு. சரிங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு யூ டேக் திஸ் டேர்ம் ஒன்லி. இந்த டேர்மை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் படி ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதணும். 1 / t - 2 2t + 1 which is equal to a / t - 2 plus b / 2t + 1 and then next cross multiplying this. இது cross multiply பண்ணிவிட்டு நீங்கள் denominator cancel பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா 1 = a into 2t + 1 plus b into t - 2 and then next put t = 2 அப்படின்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏவோட வேல்யூ என்ன கிடச்சிருங்க, a = 1/5. put t = -1/2 means b = -2 / 5. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் 11th பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ now 1 / t - 2 2t + 1 நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், a /ன்னு எடுத்துருக்கோங்களா. ஏங்கிறது 1/5 t - 2 ப்ளஸ் பிங்கிறது -2/5 / 2t + 1 and then next first equation implies I = 1 / 2 into integral. ஸோ இந்த வேல்யூ நீங்கள் இதை அப்படியே என்ன பண்ணிக்கணும், எடுத்து எழுதிக்கோங்க into dt which is equal to now integrating this 1 / 2 into this 1 / 5 கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்குது. உங்களுக்கு 1 / t - 2 இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா log of t - 2. ஸோ உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்துருப்பீங்க 1 / ax plus b into dx means log of mod ax plus b அப்படின்னு சொல்லி படித்தாங்களா. ஸோ சேம் ஃபார்முலா தான் 1 / a into log of. இங்கே ஏங்கிறது கோஎஃபிஷியன்ட் உங்களுக்கு 1 இருக்கிறதுனால ஸோ இந்த இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸில் இருந்தாலும் உங்களுக்கு இதே ஃபார்முலா தான். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீயில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீயில் ஃபார்முலா எழுதிட்டிங்கன்னா கரெக்டு. சரிங்களா. இப்போ log of modulus t - 2. சரிங்களா. இங்கே டீயோட கோஎஃபிஷியன்ட் 1ங்கிறனால நம்ம எதுவும் போட தேவையில்லை. மைனஸ் திஸ் 2 / 5ங்கிறது உங்களுக்கு கான்ஸ்டன்ட்டு அண்டு தென் லாக் ஆஃப் 2t + 1. ஸோ டினாமினேட்டரில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது 1 / ax plus bங்கிற மாதிரி இருக்குது. சரிங்களா. ஸோ லாக் ஆஃப் மாட் 2t + 1 ஹியர் டீயோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2ங்கிறனால உங்களுக்கு நாங்கள் 2ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டு போட்டிருக்கேன். சரிங்களா. அண்ட் தென் சிம்பிளிஃபையிங் திஸ் I = 1 / 2 into 1 / 5 log modulus of t - 2 minus 1 / 5 into those. So this 2 cancel ஆகிடும் உங்களுக்கு. 1 / 5 into log of 2t + 1 plus c. சரிங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் இதில் காமன் டேர்ம் 5 வெளியில் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு 1/10 மாறிடும். log of t - 2 minus log of 2t + 1 plus c. சரிங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ நீங்கள் அது வரைக்கும் ஆன்சர் முடிச்சிங்கனாலும் ஓகே. அதுக்கு மேலே புக் பேக் ஆன்சருக்காக நான் இவ்வளோ தூரம் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணியிருப்பேன். 1 / 10 into log of modulus of t - 2 / 2t + 1 plus c அப்படின்னு சொல்லி இருக்குங்களா. சரிங்க. இப்போ பாருங்கள் இதில் லாகு உங்களுக்கு இது எப்படி இருக்குது அப்படின்னா log m மைனஸ் log n அப்படின்னு இருக்குங்களா. இப்போ லாகு ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஃபார்முலா log m மைனஸ் log n ஈக்குவல் டு log m டிவைடட் பை n அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ log mங்கிறது உங்களுக்கு t - 2 டிவைடட் பை 2t + 1 ப்ளஸ் c. சரிங்களா. அண்ட் தென் 1 / 10 into log ஆஃப் டீக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்னு போட்டுக்கணும் x² - 2 அப்படின்னு சொல்லி x². நீங்கள் டீக்கு இங்கே என்ன எடுத்திருக்கீங்க
t ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எடுத்திருக்கீங்களா? ஸோ அந்த டீக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்னு போட்டுக்கோங்க, 1/10 இன்ட்டு லாக் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் 2 டிவைடட் பை 2 டைம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் முடிச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபார்முலா நீங்கள் இதோட ஆன்சர் முடிச்சிங்கனாலும் கரெக்டு தான். அப்படி இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு புக் பேக் ஆன்சர் வேணும்னா 1/10 இன்ட்டு லாக் எம் மைனஸ் லாக் என். லாக் எம் மைனஸ் லாக் எனுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா லாக் எம் டிவைடட் பை என். சரிங்களா? ஸோ நான் அந்த ஃபார்முலாவை தான் இங்கே யூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு லாக் எம் டிவைடட் பை என்னு எழுதியிருக்கேன். ஸோ 1/10 இன்ட்டு லாக் ஆஃப் உங்களுக்கு டீக்கு பதில் எக்ஸ் என்ன சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் சம் 11th sum, e power x 1 plus x log x into e power x. So let I equal to integral e power x 1 plus x log x into e power x. சரிங்களா? and then put t equal to x into e power x. dt equal to இப்போ நீங்கள் 1 + எக்ஸோ இ பவர் எக்ஸோ டீக்கு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களால் சம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு கரெக்டாக வராது. எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும், இந்த சம்ஸுக்கு ரிமைனிங் சம்ஸை சால்வ் பண்ண முடியும். சரிங்களா? இப்போ போட்டு டி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் டிடி ஈக்குவல் டு, ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா யூ இன்ட்டு நீங்கள் வி ஃபார்முலா தான் அப்ளை பண்ணி ஆகணும். ஏன் அப்படின்னா எக்ஸ் உங்களுக்கு ஃபங்க்ஷன் தான், இ பவர் எக்ஸும் ஃபங்க்ஷன் தான். ஸோ டிடி ஈக்குவல் டு யூ இன்ட்டு வி ஃபார்முலா. நீங்கள் யூ எக்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க. இ பவர் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா இ பவர் எக்ஸ் ப்ளஸ் அண்டு தென் இ பவர் எக்ஸ் அப்படியே வச்சுட்டு நீங்கள் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல 1 ஆகிடும் இன்ட்டு டிஎக்ஸ். ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் காமன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இ பவர் எக்ஸு, இ பவர் எக்ஸ் வெளியில் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு டிஎக்ஸ் வந்துடுங்களா? நவ் சப்ஸ்டியூட்டிங் ஐ ஈக்குவல் டு இ பவர் எக்ஸு எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 இன்ட்டு டிஎக்ஸ். கவனிங்க, ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா டிஎக்ஸ் வரும். டிஎக்ஸ் வந்து பிரிண்டிங் மிஸ்டேக் உங்களுக்கு இல்லை, எப்போவுமே இன்டெகிரேஷன் போடும்போது உங்களுக்கு டிஎக்ஸும் போட்டுக்கணும். இ பவர் எக்ஸு 1 + x இன்ட்டு டிஎக்ஸ். இந்த டேர்முக்கு பதிலாக நீங்கள் என்னென்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிக்கலாம், டிடி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணியாச்சு. ரிமைனிங் லாக் ஆஃப் திஸ். ஸோ லாக் ஆஃப் இந்த டேர்முக்கு பதிலாக நான் டீன்னு எடுத்திருக்கீங்களா? ஸோ லாக் டி டிடி. அண்டு தென் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள். ஸோ இப்போ நீங்கள் சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துட்டீங்க. இன்டெக்ரல் லாக் டீயை உங்களால் டைரெக்டாக இன்டெகிரேஷன் பண்ண முடியாது, ஃபார்முலா கிடையாது, டைரக்ட் ஃபார்முலா இல்லை. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இன்டெகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ லேட்டுங்கிற கான்செப்டில் தான் நீங்கள் யூங்கிறது எடுக்கணும். ஸோ யூங்கிறது இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கிடையாது, லாகர்தமிக் ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறனால யூ ஈக்குவல் டு லாக் டி. ரிமைனிங் டேர்ம்ஸில் டிவின்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இன்டெக்ரல் டிவி ஈக்குவல் டு இன்டெக்ரல் டிடி. ஸோ நவ் டியூ ஈக்குவல் டு லாக் டியை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா 1/t dt and then v equal to t. ஸோ டிவிங்கும்போது இது ரெண்டும் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆகிட்டு v equal to t அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிரும். and then integral u dv equal to uv minus integral v du. ஸோ I equal to log of t into uv. uங்கிறது உங்களுக்கு log t, vங்கிறது t minus integral v duங்களா, vங்கிறது உங்களுக்கு t, duங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1/t dt. அப்படியே சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இது கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ டி லாக் டி மைனஸ் இன்டெக்ரல் டிடின்னு மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ டி லாக் டி மைனஸ் இன்டெக்ரல் டிடி இன்டெகிரேஷன் பண்ணிங்கன்னா வெறும் டி மட்டும் தான் கிடைக்கும் ப்ளஸ் சி. ஸோ நவ் டேக்கிங் அவுட் காமன் டி லாக் டி மைனஸ் 1 ப்ளஸ் சி. சரிங்களா? அண்ட் தென் டிக்கு சப்ஸ்டியூஷன் என்னென்னு கொடுப்பீங்க, எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் லாக் எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் எக்ஸ் மைனஸ் 1 ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் முடிச்சுக்கலாம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 12th சம் 1 divided by x into x square plus 1. So let I equal to integral 1 divided by x into x square plus 1 dx அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க. 1 divided by x into x square plus 1. ஸோ இந்த சம பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் டேரெக்டாக இன்டெகிரேஷன் பண்ண முடியாது. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த டேர்ம்ஸை டூ டேர்ம்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும். ஸோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் பார்ஷியல் ஃப்ராக்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணி ஆகணும். a divided by x, இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 இருக்குங்களா, இப்போ அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா bx ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1ன்னு போகணும். ஸோ லீனியர் ஃபேக்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் a பை b பைன்னு எழுதலாம். ஸோ இங்கே எப்படி இருக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 இருக்குது. இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 உங்களால் டேர்ம்ஸை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுத முடியாது. ஸோ நீங்கள் டேரெக்டாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1ன்னு எழுதணும்னா bx ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1ன்னு தான் நீங்கள் பிரித்து எழுதணும். ஸோ இப்போ
1 ஈக்குவல் டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க. 1 ஈக்குவல் டு a இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 ப்ளஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஸோ இப்போ அந்த டேர்மில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸுக்கு 0 அப்படின்னு சொல்லி போட்டிங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ 1ன்னு கிடச்சிரும். ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்மை வந்து ஈக்குவேட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு a ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு 0. ஸோ நான் பி ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், மைனஸ் ஏன்னு கிடைக்குங்களா. ஸோ ஏவோட வேல்யூ 1ங்கிறனால பி ஈக்குவல் டு -1. அண்ட் தென் ஈக்குவேட்டிங் த எக்ஸ் டேர்ம், இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷனில் எந்த ஈக்குவேஷனில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்மையும் எக்ஸ் டேர்மையும் நீங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த 2 டேர்ம் வருங்களா. a ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் a ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு 0. அண்ட் தென் எக்ஸ் டேர்ம் ஈக்குவேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக இங்கே என்ன வரும், சி மட்டும் கிடைக்கும். சி இன்ட்டு எக்ஸ் தான் உங்களுக்கு சி ஈக்குவல் டு இந்த சைடு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் டேர்மே கிடையாது, அதனால் உங்களுக்கு டேரெக்டாக சி ஈக்குவல் டு 0 அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிரும். அண்ட் தென் ஈக்குவேட்டிங் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேர்ம் அண்ட் எக்ஸ் டேர்ம்னு கிடச்சுன்னா உங்களுக்கு பிக்கு -1 சிக்கு 0. ஸோ நவ் சப்ஸ்டியூட்டிங் திஸ் 1 divided by x into x square plus 1 means a by x, that is 1 divided by x plus minus x plus 0 divided by x square plus 1. சப்ஸ்டியூஷன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்ம் வந்துடும். ஸோ இப்போ I equal to integral 1 divided by, ஸோ இந்த டேர்ம் தான் உங்களுக்கு இருக்குங்களா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு 1 divided by x into x square plus 1 இருக்கும். அந்த டேர்முக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க, 1 divided by x into 1 divided by x minus x divided by x square plus 1 into dxன்னு இருக்குங்களா. ஸோ இப்போ நீங்கள் தனித்தனியாக இன்டெகிரேஷன் பிரித்து எழுதிக்கோங்க. ஸோ பிரித்து எழுதினீங்கன்னா இன்டெக்ரல் 1 by x dx மைனஸ் இன்டெக்ரல் x divided by x square plus 1 into dx. ஸோ இப்போ இன்டெக்ரல் 1 by x dx உங்களுக்கு டைரக்ட் ஃபார்முலா log of mod x மைனஸ் இப்போ இந்த டேர்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டினாமினேட்டர் எடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும், 2x கிடைக்குங்களா. ஆனால் நியூமரேட்டரில் உங்களுக்கு x மட்டும் இருக்குது. ஸோ ஒரு 2வை மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2வை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு டிவைட் பண்ணுற 2வை வெளியிலே வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா log of mod x minus 1 divided by 2 into, ஸோ இப்போ டினாமினேட்டர் டேர்ம் எடுத்து ஒரு டைம் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நியூமரேட்டர் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ log of mod x square plus 1 plus c அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 13th sum, let I equal to integral e power x into 1 divided by x square minus 2 divided by x cube into dx. ஸோ உங்களுக்கு இந்த சம்மை பார்த்தீங்க அப்படின்னா e power x into ஒரு 2 டேர்ம் அடிஷன்லேயோ சப்ராக்ஷன்லேயோ இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக ஆன்சர் வந்துடும். e power x into f of x plus f dash of xங்கிற மாடலில் இருக்கும். நீங்கள் சின்ன சின்ன அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஆன்சர் வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் பாருங்கள் f of xங்கிறது உங்களுக்கு 1 by x ஸ்கொயர் சரிங்களா. f dash of xங்கிறது நீங்கள் இதை 1 டைம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணி பாருங்கள். 1 by x ஸ்கொயரை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்கன்னா -2 divided by x cube. ஸோ இதுக்கு நான் ஷார்ட்கட் சொல்லி கொடுத்துருப்போம். f of x equal to 1 divided by x ஸ்கொயர் அப்படின்னா உங்களுக்கு f dash of x equal to, இங்கே பாருங்கள் இந்த பவரில் என்ன இருக்குதோ அது உங்களுக்கு நியூமரேட்டரில் -2 டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் நீங்கள் 1 எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு அடுத்து எகைன் இன்னொன்று டைம் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு பவரில் என்ன இருக்குது, 3 இருக்குங்களா. ஸோ -2 ஆல்ரெடி இருக்குது. ஸோ -3 பவரில் இருக்குது. இங்கே இருக்கிற பவர் உங்களுக்கு மேலே மைனஸில் போகும். டிவைடட் பை இங்கே பவரில் 1 ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா 6 டிவைடட் பை உங்களுக்கு x⁴ கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிக்கணும். இது ஷார்ட்கட் மெத்தடு. நீங்கள் நார்மலாக இல்லை அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா f of x equal to x ஸ்கொயருங்களா. இப்போ f dash of x வேணும் அப்படின்னா f of x x பவர் -2ன்னு எடுத்துக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு பவரில் இருக்கிறது கீழே வந்துச்சுன்னா x பவர் -2 x பவர் -2 -1 மைனஸ் பண்ணுவீங்களா. ஸோ -2 x பவர் -3ன்னு கிடைக்கும். உங்களுக்கு -2 டிவைடட் பை எக்ஸ் க்யூப்னு கிடைச்சிருங்களா. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ f dash of x equal to -2 டிவைடட் பை எக்ஸ் க்யூபு சரிங்களா. இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபார்முலா கரெக்டாக உங்களுக்கு வரும். e பவர் x இன்ட்டு இது f of x அண்டு தென் ப்ளஸ் இந்த மைனஸ் டேர்ம் அப்படியே உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது, f dash of xங்கிற மாதிரி இருக்குங்களா. சரிங்க. இப்போ I equal to integral e power x into f of x
plus f dash of x into dx which is equal to formula e power x into f of x plus c. சரிங்களா? இப்போ உங்களுக்கு e power x into f of xங்கிறது 1 divided by x square plus c. ஸோ e power x divided by x square plus c அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 14th sum. 14th sum e power x into x minus 1 divided by x plus 1 the whole cube. ஸோ போன சம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் f of x plus f dash of x நீங்கள் தான் டேர்ம்ஸை வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் கொடுத்து கொண்டுட்டு வரணும். ஸோ I equal to integral e power x into x minus 1 divided by x plus 1 the whole cube into dx. ஸோ இந்த டேர்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ளஸ் ஒன்று ஒரு மைனஸ் ஒன்று ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு இது பாருங்கள், இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க. ரிமைனிங் -1 உங்களுக்கு -2 மாறிக்கும். சரிங்களா? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு ஸோ இந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் நீங்கள் தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் 1 ஒரு டேர்ம் கீழே கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா 1 divided by x plus 1 the whole square. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு -2 divided by x plus 1 the whole cube into dx. சரிங்களா? இப்போ f of x equal to 1 divided by x plus 1 the whole square எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா f dash of x equal to, ஸோ நான் அந்த ஷார்ட்கட் சொன்ன மாதிரியே போடுங்க. பவரில் இங்கே என்ன இருக்குதோ அதை நியூமரேட்டரில் மைனஸில் பண்ணணும். -2 divided by x plus 1 இங்கே பவரில் ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? x plus 1 the whole cubeன்னு கிடச்சிரும். ஸோ இப்போ இந்த சம பாருங்கள், இன்டகரல் e power x f of x plus f dash of x into dx அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குங்களா? சரிங்க, இப்போ இந்த கொஷினில் பாருங்கள், இன்டகரல் e power x இந்த இடத்துல ப்ளஸ் போட்டு இதை இப்படி ப்ராக்கெட்டில் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி இருக்குது? இன்டகரல் e power x f of x plus f dash of x into dxன்னு இருக்குங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி டைப்பில் வந்ததுனால உங்களுக்கு டேரெக்டாக நான் ஆன்சர் எழுதிட்டேன். e power x into f of x plus c. ஸோ e power x divided by x plus 1 the whole square plus c அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் கொண்டு வந்துடலாம். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட்டு 15th sum e power 3x into 3x minus 1 divided by 9x square. So I equal to integral e power 3x minus 1 divided by 9x square into dx. சரிங்களா? அண்ட் தென் integral e power 3x. ஸோ e power x into something இருந்தாவே உங்களால் f of x plus f dash of x பிரித்து எழுத முடியுதான்னு பாருங்கள். இங்கே e power 3x into உங்களுக்கு இதுக்கு ஃபார்முலா வந்துட்டு இன்டகரல் பாருங்கள். ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா வந்துட்டு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா e power ax integral e power ax into af of x plus f dash of x into dx. ஸோ உங்களுக்கு இந்த axங்கிற டைப்பில் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏங்கிறது வந்துடும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது நீங்கள் இந்த சம்முக்கு e power axங்கிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ இங்கே பாருங்கள் 3x தனித்தனியாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதுங்க. 3x divided by 9x square -1 divided by 9x square. சரிங்களா? இங்கே e power ax அப்படின்னா a into இதில் ஒரு x கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா 1 by 9x -1 divided by 9 into dx square into dxன்னு இருக்குங்களா? ஸோ இங்கே ஏங்கிறது 3, f of xங்கிறது உங்களுக்கு 1 by 9x, f dash of x பாருங்கள் 1 by 9 கான்ஸ்டன்ட், 1 by x நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ணிங்கன்னா -1 divided by x square. சரி, இங்கே இப்போ பாருங்கள், இந்த இடத்துல பவரில் 1 இருக்கிற மாதிரி அர்த்தங்களா? சரிங்க, இந்த 1 by 9ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே இருக்குது. இந்த பவரில் 1 மேலே போச்சுன்னா உங்களுக்கு -1 divided by x square. கரெக்டாக வந்துருச்சுங்களா டிஃபரன்ஷியேஷன்? அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்டியூட்டிங் த ஃபார்முலா. ஸோ இன்டகிரல் e power ax a into f of x plus f dash of x dx means e power ax f of x plus c அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குங்களா ஃபார்முலா. ஸோ இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூவை பாருங்கள், e power ax a into f of x plus f dash of x into dxங்கிற மாதிரி இருக்குங்களா? ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். e power 3x into f of x plus c. f of xங்கிறது உங்களுக்கு 1 by 9x plus c. ஸோ e power 3x divided by 9x plus c. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் 2.6 இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் ஓவர். ஸோ இந்த சம்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ஹோம்ஒர்க்கு அந்த எல்லா சம்ஸும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸசைஸில் இருக்கிற சம்ஸ் எல்லாமே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துருங்க. ரிமைனிங் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.